وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة السمية سميتها خالدة برية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي. والله أن يفيضه للعمل والنفع منها ثم غفر زلمي. أجسامه بالعقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام وفهم نسبة ذات الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله عليه فاعرف أن يعرف واجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاع للثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا لا معيب سوى الله العليم عليم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدام. فاعلم بأن وصف بالوجود واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وزد تسمى صفة نفسية سنتها خمسة سلبية وهي القيام بذات فاعلم والباقى قيامه بنفسه للتطوق تخلف للغير وحدانية في ذات أو صفته العلية. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يكن بالقوة المتاعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. لو لم يكن متصفا بحالته وهو محال فاستقل لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجل. فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحدود والجهاد والاتصال للفصال والسفر. ثم المعاني سبعة للرائي علمه المحيط بالأشياء آياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح الميرا. فقد علمت أربع أقسام في الكائنات ففصل مقام كلامه والسمع والإبصار. فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي صفات أفرد ومن على
الأجسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخطقا واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا كان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد أناها والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل غني مقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشراء والإسعاد ومن يكون فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى برداد ذو النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالحكيم الحكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل منعم ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والعود والميران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كضروري ويرتوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب ترقى بهذا الذكر على الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك من الثناء وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على علائه شكورا وكن على علائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفا فكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال لتدرك معالم الكمال وقل بذل ربنا الأفضل أنك بقدير ولا تحرمني من سرك الأبد المزيل للعمى واختم بخير رحيم الرحمن والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تنام
وخذ جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضانة ويستهل ضدها عليهم وجاهد كالعقل في حكيم إرساله تفضل ورحمة للعالمين جل النعمة ويلزمه الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والعرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري ويقتوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب تبقى بهذا الذكر على الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا دناء وجديد بدل الأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على علائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار وكله مسلما كي تسلما واحسن من الناكين علما وخلصين قلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تقطعني عنك بقدر ولا تحرمني من سرك الأبحى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين.
Kita duduk di muka 7 lagi dah. Ke 8 dah. 7. Betul nah. Akhir sekali. Maka janganlah dia. Muka yang ke-7 baru akhir sekali. Dulu musannaf kita bagi siap hukum akad dan juga hukum adat. Dia kata hukum akad ni wajib, mustahil, harus. Maka hak harus pada akad telah pecah tubik jadi hukum adatnya. Ada harus pada akad, wajib pada adat. Ada harus pada akad, mustahil pada adat. Ada harus pada akad dan harus pada adat. Tu. Maka wajib pada adat tu jadi wajib aridi pula lah. Wajib aridi. Orang panggil. Tu. Ia berlaku mari. Tu. Maka wajib aridi. Tu dia. Maka ia misal dah. Ia kata kena wajib pada adat tu misalnya kenyai bila makan banyak. Bila kita makan banyak, tu berlaku kenyai. Pada adat tu pelaku adat lagu tu. Jadi lagu tu dia makan banyak jadi kenyai. Tapi tilik pada akar duk tangguh haruh ya baru. Makan banyak mana pun dia tu tak wi kenyai, tak kenyai. Atau tak makan di mula tapi rasa kenyai pun di kenyai. Tu akar yang duk tahap tu, haruh. Dan yang jadi mustahil pada adat tu seperti buah. Jadi berbuah, jadi buah dengan tidak berpohon, dengan tak ada pohon. Nyo tu tubik buah tapi pohon tak ada. Apa nak kata? Adat tu tak berlaku lagu tu. Dia buah ya ada pohon dia. Nampak buah luruh boleh cari pohon duk betul mana? Tu. Cari pohon lalu yang moga ada pohon, kena ada pohon. Nampak tu dah? Tu yang pelaku adat lagu tu. Mustahil dia ada buah tapi pohon tak ada. Mustahil. Tu. Tapi hukum pada akarnya harus. Khabar baca kah buah kayu ada. Tu jadikan wadiah. Khabar boh. Timur jadi. Pohon tak ada li. Apa nak kata akar? Harus. Boleh jadi. Tapi tu adat yang tak berlaku tu buat lagu tu lah. Tu aling dengan tak mengaji. Khabar aling. Jadi tak guru dengan tak ada mengaji dak. Ada apa hukum akan nak kata? Harus boleh jadi. Tapi adat tu yang berlaku lagu tu tak. Mustahil pada adat nak pergi alim dengan tak ada mengaji tu. Jadi gitu. Duk tidur makan saja ya. Khabar-khabar aling boleh baca kitab. Hak tu mustahil pada adat. Tapi dalam hal tu harus pada akal. Dia tu hendak wik dia punya nak kata apa? Dah. Tapi tu tak berlaku adat lagu tu. Maka dunianya tu adat, akhirat teruk janji dia panggil. Tu. Lepas tu hak jadi wajib aridi hak mana? Wajib aridi. Hak sakning maka kira gimari tak ada wajib aridi lagi. Wajib aridi ni wajib pada akad tapi dengan sebab dibentai, sebab dipelagar dengan dalil syarak. Tilik kepada diri benda tu harus je. Tapi bila lagi pelagar sekali lagi dengan dalil syarak mari, maka naik di tahap wajib. Benda tu lah ya. Tapi tu baik dua cabai. Tu baik dua pitu kau panggil. Pitu mula-mula harus pada akad, harus pada diri dia. Tapi bila tilik sekali lagi wajib. Wajib tak ada apa tak ada apa hipung dua ni tak ada masalah. Dua pitu ni berhipung pada rumah tu lah tak apa. Tu. Mana wajib pada hari dia kata ini seperti mati kita. Mati buat kita tiap-tiap yang bernafas, yang bernyawa ni. Mati buat kita. Mati bila? Kemudian daripada hidup dalam dunia ni kita hidup siap, lepas tu mati. Apa nak kata? Bila tilik kepada diri mati sendiri, harus mati tu harus ya. Tuhan nak mati pun boleh.
Atau Tuhan nak we hidup berkekalan tak nak mati pun boleh. Betul mati tu harus ya. Tapi dia janji lagu tu. Dia kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda hak bernafas, dia kena boleh kecap berlaku rasa mati dia. Boleh kecap rasa berlaku. Kalau gitu, bila janji lagu tu wajib berlaku. Wajib berlaku. Kalau tak berlaku, mustahil. Pasal bawa kepada Allah Ta'ala tu salah janji dia panggil. Silap janji tu mustahil. Kalau gitu mati kita tu wajib pada akal. Kena mati. Tak ada mesti mustahil. Faham tu dah? Nampak tu dah? Tu. Tilik kepada asal mati. Boleh jadi mati, boleh jadi tak mati. Tapi bila tilik kepada janji Allah Ta'ala kata Tuhan, kata tiap-tiap orang bernafas tu kena mati. Maka mati tu, masuklah benda yang mesti. Kira gimana tu, tak ada masalah. Maka mati orang panggil harus zati wajib aridi nama dia. Diri benda tu harus. Tapi jadi wajib tu dengan sebab kedatangan baru mari. Tu habis. Nampak tu dah? Tu hukum dia. Duduk tahap tu. Maka musannif kata, maka janganlah saudara-saudaraku. Fahamlah, janganlah saudara-saudaraku yang berseugama Islam ni. Janganlah saudaraku semua biat dan halak. Hak tu lah tu, halak dan biat ni tafsir atau tafsir nama dia. Janganlah saudara duk biat dan halak ni lepas diri. Yang duk biat, yang duk halak diri, lepaskan diri masing-masing. Jangan duk halak, jangan duk biar diri masing-masing. Beri jadi jahil dan semabuk. Hukum-hukum akan dengan hukum-hukum adat. Yang kata, jangan duk halak beri jadi jahil. Beri jadi orang yang jahil, orang yang tak faham. Sebut kata jahil tu nampak kasar dah pula. Tu padahal tu waktu lah dah. Jangan duk halak diri masing-masing beri jadi orang yang tak faham. Tu maksudnya tu. Beri jadi orang yang tak faham. Jangan duk halak we tak reti gitu. Dan semabul atau kepada jahil. Dan beri jadi semabuk. Semabuk ni keliru. Tertukar panggil. Tukar takir duk keliru. Tu semabuk. Yang dah halak diri we jadi tak reti. Yang we jadi semabuk. Jahil ni semabuk ni ke mana dua ni? Atau ke mana ni? Atau sabab kepada musabbab. Atau semabul kepada jahil tu. Atau sabab kepada musabbab. Semabuk tu sebab. Jahil tu musabbab. Tu. Mana? Tersebab daripada jahil itulah jadi semabuk. Kalau tak ada. Sebab jahil tak reti itulah jadi semabuk. Tu. Kalau dia reti, dia tak semabuk. Dia tak semabuk. Tu dia. Sebab jahil itulah semabuk. Atau musabbab kepada sebab. Atau musabbab kepada sebab. Mana musabbab? Semabuk. Mana sabab? Jahil. Atau musabbab kepada sebab nama dia. Dan ni. Yakni dengan sebab jahil itu, yakni dengan sebab jahil itu maka terjadi semabul. Awak itu. Maka terjadi semabul. Kita tak reti tu dia tukar takir. Dia tak reti malah dia tak tukar. Gitu lah. Tu jangan dah halak diri masing-masing. Weh, lebih lagi tu pakai ni. Duduk dalam tempat dia dah. Yang beri jadi jahil dan semabuk keliru. Semabuk apa? Semabuk
hukum ni panggil maf'ul tanazuk. Jahil akan hukum-hukum akal dan semabuk akan hukum-hukum akal. Jangan tukar, jangan keliru hukum-hukum akal. Semabuk-semabuk dengan hukum-hukum adat, dengan takluk pada semabuk tu. Jangan duk helak diri jadi semabuk, jadi keliru hukum-hukum akal. Rojok klik lagi hukum akal tu hak mana? Tengok semabuk tak semabuk. Tahu ya? Hukum akal tu hak mana? Wujud istihalah jawad. Tapi kita nak diwajib tu kena takdir lagu mana kalau nak betul wajib. Kena kata kena. Yakni waktu itu. Hukum-hukum akal. Yakni semabulkan. Yakni semabul perkara-perkara yang tiga bangsa. Perkara-perkara yang tiga bangsa yang akal menghukum. Takdir lagu tu molek. Waktu yang dinampak diwajib ni. Tu. Yang akan menghukum iaitu wajib. Iaitu wajib dan mustahil dan jaiz. Tiga benda tu molek. Yang semabur tiga benda tu. Tiga perkara hak akal hukum tu. Mana? Benda wajib, benda mustahil, benda jaiz. Yang semabur tiga benda tu, semabur-semabur dengan hukum-hukum adat. Dengan hukum-hukum adat. Sini kena takwil juga. Moga takwil hak ni, hak ni kena takwil juga. Dengan hukum adat, yakni dengan perkara-perkara, yakni dengan perkara-perkara yang tiga bangsa yang berlaku dan dihukum oleh adat. Tu iaitu wajib, mustahil dan jaiz. Iaitu wajib, mustahil dan jaiz. Jangan semabuk keliru wajib akli dengan wajib adi. Jangan keliru mustahil akli dengan mustahil adi. Tu. Jangan semabuk jaiz akli dengan jaiz adi. Jangan semabuk. Kalau semabuk nak jadi wahabi. Tu wahabi dia semabuk tu. Dia semabuk tu tapi dia hukum ikut saya. Tu. Tu. Habis itu. Tu. Orang mati dah, dia kata. Mati dah nak boleh tolong ke apa? Dia mati dah. Tu. Minta Tuhan. Duk tawassul kepada Nabi, tawassul kepada awliya. Tawassul apa dia mau mati dah? Duk pakai tangan hak mati dah. Tu. Hak mati dah tak boleh tolong kan? Tak boleh tolong dah. Tak boleh dah. Tak boleh tu di pada mana? Pada hukum pun tak boleh. Pada hukum adat. Nampak dia mati tak boleh bangun. Tapi tu akal boleh. Tuhan nak berlaku boleh. Apatah lagi kekasih dia misalnya. Jadi kot tu. Jadi lalu dah. Hak ni dah jadi ni. Kat cirik ni kini. Dia. Habis itu. Kalau dia faham molek, dia faham geti situ dia beza molek. Tu tak ada masalah pun. Ni duk jadi keliru tu. Bawa wiyadi menghukum orang lain pula.
Terjaga tu. Habis itu tu yang menafi karomah tu ialah tu keramat tu. Karomah aulia tu buat ni menafi. Tak berlaku. Dia kata apa nak berjalan atas air. Apa nak terbang atas udara. Masalah karomah. Allah Ta'ala berlaku karomah. Karena benda tu menyalahi adat. Mencari adat. Maka mereka tak beza antara hukum adat dengan hukum akal tu kot. Jadi menafi lalu. Jadi semabuk. Tak boleh jadi di segi adat. Tapi di segi akal boleh berlaku. Boleh berlaku. Dia duk tahu hak tu dia tak ikar. Dia tak tolak. Habis itu maka kata musannif rahimahullah, jangan semabuk dua hukum tu. Ingat gini sudah, semua hukum adat duk tahap haruh pada akal. Ingat gitu ya. Cuk beribung. Tu. Wajib pada adat, haruh pada akal. Mustahil pada adat, haruh pada akal. Harus pada adat, haruh pada akal. Haruh pada adat tu apa? Kau dulu, wajib pada adat makan banyak kenyek. Mustahil pada adat tak makan kenyek. Haruh pada adat. Haruh pada adat lagu mana? Haruh pada adat. Haruh pada adat. Nak kata kena? Tu. Nak kata kena? Kalau kita haruh pada adat. Dia wajib pada adat. Kita kata tu. Makan banyak kenyek. Tu wajib pada adat. Mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Tak makan kenyek. Mustahil. Tak makan rohnya. Kenyek. Tok wali dah tu. Wali dah tu. Allah Ta'ala kenyek dengan zikir apa nama tu. Tak makan apa kenyek. Tak makan apa kenyek. Tu keramat dah. Haruh pada adat. Makan sikit kenyek. Tu. Makan sikit jadi kenyek. Dan makan sikit tak kenyek. Tu haruh pada adat. Makan sikit tak kenyek. Ada makan sikit kenyek. Tu haruh ya. Ada tak makan sikit kenyek lah so. Kenyek lah ya kata. Tu. Nampak tu dah. Hak tu haruh. Haruh pada adat nama. Maka haruh pada akal juga. Habis itu, maka waktu itulah dia kata. Waktu itulah, ketika itulah, waktu tu waktu mana? Jadi waktu mana? Maka waktu itu, yakni waktu kita biar diri. Awak itu. Yakni waktu kita biar diri. Jadi semabun. Dan tak pandai beza hukum akal dan hukum adat. Tu nak kot tu. Teka tu. Teka kita dah lak diri tak reti beza, tak pandai beza antara hukum akal dan hukum adat tu. Teka tu lah. Waktu tu sahlah. Bolehlah dinamakan kita tu, bolehlah dinamakan, dipanggilkan kita tu yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal, orang yang tidak ada akal. Boleh panggil tak ada akal lalu ya moga nak uyak dah. Uyak tak dah. Tu benda hak benda hak lagu mana? Benda hak dak gelomak dengan kita hari-hari dah. Kalau tak ada muka tu, tak boleh panggil lagi ke kata tak akal. Boleh dah lah. Dinamakan kita tu, dipanggilkan kita tu yang ini orang yang tidak berakal, yang tidak ada akal.
tidak berakal tu di sisi Imamul Haramain. Tu. Boleh sah ni di sisi ni nampak takluk kepada sah tu. Sah dinamakan kita tu yang tidak berakal. Sah dinama tu di sisi Imamul Haramain. Boleh panggil orang yang tak ada akal dah, orang yang pasti tak reti hukum akal ni. Sah dipanggil dah di sisi Imamul Haramain. Abdul Malik bin Abdullah Al-Haramain. Tu. Al-Juwaini bukan Al-Haramain dah. Imamul Haramain ni lakop dia dah. Lakop gelar dia. Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Abun Ma'ali. Imamul Haramain. Tok Guru Imam Ghazali juga. Salah satu Tok Guru Imam Ghazali. Tu. Ilmu akal semua orang banyak ke Imam Ghazali ngaji dia. Ilmu hak berkait dengan akal, mantik gapo semua ni. Tu ngaji dia. Tu. Fiqh Syafi'i pun ambil dia. Tu. Datuk ni sakit jadi dia reti banyak. Fiqh banyak reti hukum apa semua banyak ilmu. Imam Haramain mazhab Syafi'i juga. Maka sah dinamakan di sisi Imamul Haramain. Gana boleh panggil lagu tu? Imam Haramain dia kata orang tak reti hukum akal tu tak ada akal. Tak ada akal dah di sisi Imamul Haramain. Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram. Imam bagi dua tanah haram. Tu. Tulis situ sikit Imamul Haramain itu. Dinamakan digelarkan Imamul Haramain. Buat itu sikit. Digelarkan Imamul Haramain kerana dia jadi mufti bagi dua tanah haram. Jadi mufti bagi dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Intaha kifayatul awam. Tu hak tu. Tu. Tuan kita sebut hak tu. Maka dengan hak Tok Guru duk sebut tu bapa kata jadi wali badai jadi tu imam di Mekah dan Madinah tu hak tu tak temu dalam kitab lagi. Sekadar dengar cerita dari Tok Guru ya. Bapa kata Tok Dala duk royak lagu tu. Panggil Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram ni. Pasal apa? Pasal dia jadi tok imam. Tekoh dalam waktu tulah tu jadi tok imam di Masjid Haram tu, jadi tok imam di Masjid Madinah kata. Jadi wali badai kata. Jadi wali badai. Hak tu cerita untuk guru. Tapi tak biasa jumpa dalam kitab lagi. Kita pun wallahu alam lah. Tu dan benda harus pada akal juga tu pun. Tu dia. Tapi sebutlah kitabnya jadi Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram kerana dia tu jadi mufti. Di Mekah pun dia, di Madinah pun dia. Maka pada masa tu tidak ada ulama hak jadi mufti dua negeri, dua tanah haram tu melainkan dia ya. Dia ni ya hak boleh orang panggil kelebihan dia, Allah Taala letak dia jadi mufti. Di Mekah pun dia, di Madinah pun dia. Akhirnya digelarkan dia Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram. Kita habis itu maka dia kata di sisi Imam Haramain itu bolehlah panggil orang tu orang tak ada akal, dia tak reti hukum akal. Tulis lagi betul di sisi Imamul Haramain. Wak gini. Wak kena. Maka wak itu. Maka di sisi Imamul Haramain, maka di sisi Imamul Haramain akal itu terkena kepada diri faham dan renti segala hukum akal yang tiga. Dan renti segala hukum akal yang tiga. Di sisi dia. Maka pendapat ini
menyalahi pendapat yang tahqiq di sisi kebanyakan ulama. Kerana di sisi jumhur, akal itu ialah nur yang diletak pada roh, bukan diri faham hukum akal itu. Tu. Tak apalah nak royak kata di sisi Imam Haramah, ia kira akal-akal tu kena ke direti tu dah. Reti hukum akal tu, akal dah. Akal tu reti hukum akal tu dah. Tu di sisi dia. Maka dia tak reti, tak ada akal nama dia. Di sisi Imam Haramah. Tak apalah walaupun bercanggah dengan jumhur, tapi sah dah. Di sisi Imam Haramah, panggil orang yang tak reti hukum akal tu orang yang tak ada akal. Sah dah. Di sisi dia. Nampak tu dah. Tu. Tu Imam Haramah tu. Orang tu orang tak ada akal dah lah tu. Orang tak ada akal. Nabi ada akal kan? Dia tak ada reti leh. Cuba kita kira. Ya dia akal. Kena juga ke dia. Kena dah ke dia. Kalau kita kira sekali lagi. Pasal apa? Jirim ni bertempat. Dia reti. Jirim tak bertempat. Tengok tu. Kalau orang tu tak gila, dia boleh hukum. Dia boleh hukum mari. Maka dia hukum boleh, dia reti dah hukum akal tu. Faham tak dah? Dia reti dah tu. Tu. Tapi dengan sebab bila tak reti muka tu, boleh lah panggil tak ada akal, kena ke dia. Tu. Tu di sisi Imam Haramai. Nampak tu dah? Teruk di sisi dia. Musannaf pun seolah kata dia nak menggalakkan kita ni ngaji reti sungguh-sungguh. Kalau tak reti, boleh dah panggil orang tak ada akal tu. Orang tu di sisi Imam Haramai kata. Boleh panggil dah. Tu. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comelote rupanya. Tu. Dan yang telah berlebay-lebay zahirnya. Dia tu. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comelote. Kata comelote. Comel ni apa cantik lah leh. Comel. Bahasa pun comel ni kak. Tulis lagu mana kalau bahasa Rumi? C-O-M-E-L. Dah. Comel. Gitu. Comel. Tu. Maka hendaklah saudaraku yang comelote, yang cantik lawa. Kita katakan lagi. Saudaraku hok comelote, hok cantik lawa. Aduh, tengok. Dia. Nak tubik kat luar sekali-sekali. Dengar apa sisir lah. Aduh. Tu. Lenik molek comelote rupanya. Rupa saudara-saudara lah dah. Saudaraku hok comelote rupa. Dan yang telah berlebay-lebay zahirnya. Dan atau pada yang comelote. Hendaklah saudaraku yang telah berlebay-lebay zahir. Apa berlebay zahir? Yani yang zahir itu berupa orang mengaji. Tu berlebay zahir. Jadi yang zahir itu berupa orang mengaji. Tok lebah zahir. Pakai piyah. Kau subay yang besar aku.
Oh, tu yang ni. Dengan jubah. Gosok lenik molek. Ada dengan wasbah pegang tangan. Ada yang ni. Jangan marah dia. Tengok luar kat Allah hebat. Hak tu berlebay zahir. Tapi tanya isi dalam, tak erti apa karo. Pandai baca talqin, pandai baca doa arwah gitu je. Buat cari makan hari-hari tu ya. Bila tanya bab akidah, tak erti. Tanya bab hukum akal, tak erti. Tu berlebay-lebay zahir. Tu dia. Tu. Maka hendaklah saudaraku yang comel hotel rupa dan yang telah berlebay-lebay zahirnya, hendaklah taruh malu gatik kepada perkataan Imamul Haramain tu. Taruh malu gatik kak. Apa taruh malu? Timbul perasaan malu. Tu. Hendaklah timbul perasaan malu gatik. Gatik ni sama kalau bahasa Kedah. Minta malu lah sama. Je dia. Hendaklah saudara kita tu hak rupa berlebar-lebar ni, taruh malu tengok. Puasa malu tengok. Taruh malu kepada perkataan Imamul Haramain tu. Taruh malu kata tu tengok. Mana kata iaitu perkataan Imamul Haramain tu. Ia Imamul Haramain berkata, balik kitab tak apalah. Hak Yodin ni tak lewat kira sangat. Ibarat-ibarat dia. Iaitu Imamul, kalau nak makan ibarat, iaitu Imamul Haramain tu. Ia Imam Haramain berkata. Dia kata kan? Imamul Haramain kata kan? Maka mereka yang tak tahu hukum akal, maka bukan ia berakal. Imam Haramain kata, maka bermula mereka yang tak tahu, tak kenal hukum akal, yakni makna bagi benda yang wajib dan mustahil dan jaiz. Sini lagu tu dah. Mereka yang tak tahu, tak kenal hukum akal, yakni makna bagi benda yang wajib dan mustahil dan jaiz. Mereka yang tak kenal makna benda wajib, tak kenal makna benda mustahil, tak kenal makna benda jaiz. Kecek muda-muda tak tahu hukum akal. Itu dia. Mereka yang tak kenalkan makna bagi benda wajib, makna benda jaiz dan makna benda yang mustahil berakal, maka bukan ia mereka tu, bukanlah ia tu berakal. Ini orang yang berakal, bukan orang yang berakal. Taklah. Tu dia. Tu. Faman lam ya'rifha falaysa bi'akilin. Imam Haramain kata, siapa yang tak kenal akan hukum-hukum akal, maka bukanlah ia orang yang berakal. Tak ada akal. Yang mungkin di sisi dia tu kenal hukum akal tu, kena ke dia berakal dah. Kena ke dia tak akal dah. Tu pasal malu tengok. Tak pasal malu ke? Imam Haramain kata gitu. Orang yang tak kenal hukum akal, tak ada akal orang tu. Allah, tak pasal malu ke kita? Tak pasal ilmu ke? Mungkin ilmu tak ada akal. Tak pasal ilmu tak ke? Tu. Tu dia kata. Maka bukan ia berakal, dia kata. Habis tu kena usah berhenti molek, weh. Jangan semabur, weh. Tu dia. Mujur dah tu Taufik bila duk ngaji juga duk ponok ni. Tak usah mujur ke? Mujur dah ada dapat jalan hidayah. Lepas tu tak jalan lagi tu, malu tengok ke kata Imam Haramain. Itu dia. Dan menambahkan oleh setengah-setengah ulama, tambah lagi. Menambah oleh setengah-setengah ulama. Ada setengah ulama tambah pula. Tu. Menambah di atas perkataan itu. Menambah oleh setengah-setengah ulama, menambah tu di atas perkataan itu. Perkataan Imamul Haramain itu. Perkataan Imamul Haramain itu.
Imam Haramai kata orang yang tak kenal hukum akal, tak bukan orang berakal. Maka setengah ulama tambah pula atas perkataan itu. Tu. Apa tak? Ada ulama kita tambah pula. Tambah lagi. Dan menambahkan oleh setengah-setengah ulama, yang ini seperti Imam Ad-Dusuki. Setengah ulama tu seperti Imam Ad-Dusuki dalam hasyiah dia. Hasyiah Ad-Dusuki atau Umum Barahin. Imam Ad-Dusuki di hasyiah tu dia tambah lagi. Dan menambah oleh setengah-setengah ulama seperti Imam Ad-Dusuki dan orang lain ada lagi lah. Tak silap Imam Ghazali pun ada wasikah, tapi tak cakap juga. Masa-masa lalu dah baca tu. Kitab mana tak ingat. Tak ingat. Tu tapi tak soal tulis lagi lah, dia tak cakap je. Tu. Dan menambah oleh setengah ulama Imam Dusuki dan sebagainya, menambah di atas perkataan itu, perkataan Imamul Haramai itu, menambah tak luk situ dengan katanya, kata setengah ulama. Ada setengah ulama kita tambah lagi dengan kata dia. Imam Haramai kata ini, orang yang tak kenal dan tak tahu hukum akal, bukan ia berakal. Imam Dusuki tambah pula, bahkan ia mereka yang tak tahu saat itu, yang gila. Ialah orang yang gila. Ban huwa majnun. Imam Dusuki kata. Bahkan dia tu gila. Orang gila betul. Tu. Tak gila kok mana. Cuba kira tengok tak kenal benda. Tu. Jirim bertempat. Jirim tak bertempat. Orang yang ada akal, bila tiap-tiap jiran ni bertempat, ada jiran yang tak bertempat, hei, mana ada? Ya tolong. Hak tu orang biasa. Apa? Laka tu. Tak ana hukum, tak reti hukum akal tu, tak ada hukum akal tu, tak baik hukum akal tu. Tak gila. Bokek ia yang gila. Tu masya-Allah. Allah sebut tak gila tengok. Ayat dia pun berdoa, akid tangan berdoa lah dah. Hei Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anak-anak beranakku ni. Janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku, janganlah jadi daripada. Jadi termasuk setengah daripada. Tu daripada. Termasuk setengah daripada jumlah daripada perhimpunan orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Tuhan, janganlah menjadikan anak-anakku ni dan kawan-kawanku semua ni termasuk setengah daripada jumlah perhimpunan orang yang tak mengerti, tak pandai beza hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Tak pandai beza hukum akal, hukum adat, jadi tukar takir. Oh, mintalah ya Allah yang jadi masuk lepuak tu. Tu. Janganlah. Tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimakan doa dia, kita termasuk dalam anak beranak dia tu. Tu. Maka reti insya-Allah lepas pada ni tu pandai gamak, pandai beza lah antara hukum akal dan hukum adat. Tu dia. Dan janganlah engkau, ya Tuhanku, hei Tuhanku, janganlah engkau, hei Tuhanku, jadikan kami ni termasuklah kau anak beranakku, kawan-kawanku dan dia sendiri. Janganlah engkau jadikan kami ni, ya Allah,
daripada, jadi termasuk setengah daripada orang yang comel loteh dan berlebay-lebay zahirnya. Tu dia. Janganlah masuk level tu. Orang-orang yang comel loteh, yang rupa cantik saja. Rupa yang ngok ya, rupa yang segak. Tu. Yang ngok. Handsome. Oh. Yang tu tengok tu. Tu ikut bucu mana, pukul gambar kat tu waktu turun, update semua. Dalam Facebook. Tu. Tengok kat kanan supaya dengan nak date dah. Dek kiri supaya dengan Mam Cok Muk dah. Tu dia. Tu. Tu. Comel loteh. Rupa zahir. Tu. Dan berlebay-lebay zahirnya berupa orang mengaji saja. Berupa orang mengaji. Lek luar tu nampak jangan? Dengan janguk, dengan gapo. Jangan? Tu. Habis itu, berlebay zahir. Comel loteh. Sahaja. Dengan tidak. Jadi sahaja kena takdir tu. Gerti daripada dengan tu. Jadi orang yang bercomel loteh saja dan berlebay-lebay zahir saja dengan tidak berisi dan bernas sebelah dalamnya. Berlebay zahir dengan tidak berisi. Tak berisi. Tak ada isi. Dan bernas. Bernas ni berisi jugalah. Tapi berisi yang kemah. Dia tak serupa tu. Dia orang panggil umum berisi lagi tu. Bernah tu khah. Ni kalau kita tengok min atfin khas alal am lah ni. Atop bernas kepada berisi tu atop khas kepada am. Tiap-tiap bernas tu tentu berisi. Tapi tiap-tiap berisi tak mesti bernah. Kadang ada isi tapi tak bernah. Ya bernah ni berisi hok molek. Hok kemah. Kalau berisi biasa. Tu. Bila kata berisi, tak lazim bernas. Tapi bila kata bernas, berisi orang panggil. Lagi bernas. Capai tu dah. Tu kecek lagu tu je tu. Dengan tidak berisi dan bernas, berisi jugalah sebelah dalamnya. Dalam orang yang tu. Sebelah dalam tu tak ada berisi. Apa makna tidak berisi? Yakni tidak ada ilmu dan fahaman agama. Wah itu ya. Yakni tidak ada ilmu dan fahaman agama. Lek luar tu berupa tu lebah lah. Lek dalam tak ada ilmu. Kecil tak ada isi, tak ada ilmu. Tak ada ilmu dan fahaman agama. Tanya tu tak reti, tanya ni tak pandai. Paduk panak berapa tahun dah? 2-3 tahun dah. Berlebah zahir. Wa arwah sikit, okey. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Zangi kita okey. Al-jannah tu. Doa sikit okey. Allahumma ya batil yadin bil atiyah. Ya man ya. Talqin sikit okey. Subhana man ta'azza bil qudri wal baqa wa qahra al ibad wal maut wal fana. Ya blukum ayyukum ahsanu amala. Baca Quran sikit tu okey. Tunggu kubur sikit tu okey. Ngajak usul sikit tu okey. Tak ada. Tak reti. Apa habis antara hukum akal dengan hukum adat? Kalau gitu berlebah zahir. Tak lebah tipu. Tu dia. Habis itu, sekat tu. Mintalah ya Allah jauhkanlah anak cucuku daripada tu. Adapun habis dah lah. Bahasa dia tu habis dah lah. Dulunya ia nak klik ke takrif benda wajib pada syarak pula sikit. Adapun yang wajib pada syarak, adapun bermula perkara, yang tu maksudnya perkara.
Adapun perkara yang wajib pada syarak, yakni yang syarak tekan di atas tiap-tiap mukallaf. Makna yang wajib pada syarak tu mana tu? Perkara yang syarak tekan di atas tiap-tiap mukallaf. Syarak tekan. Bila sebut syarak tu kena kepada undang tu, kena ke Tuhan, kena ke Allah, kena ke Rasul dah. Syarak dengan mana syarat tu. Tu. Adapun perkara yang syarak tekan di atas tiap mukallaf dikatakan wajib pada syarak. Apa makna wajib pada syarak tu? Wajib pada akal tu ngaji dah. Wajib pada syarak tu apa? Maka iaitu yang wajib pada syarak tu gapo yang tak dia? Wajib pada syarak tu ialah barang yang perbuatan yang barang tu kena ke perbuatan. Af'alul mukallaf ke? Ya hukum akam semua ya hukum syarak, hukum taklifian ni ia bergantung di af'al. Perbuatan. Tu. Habis situ. Tu. Maka iaitu barang, yakni perbuatan yang dijanjikan oleh Allah. Barang perbuatan yang dijanji oleh Allah. Allah janji. Walaupun janji sendiri oleh Quran atau menjanji melalui lidah nabinya dalam hadis. Maka iaitu barang perbuatan yang dijanji oleh Allah. Tuhan janji. Dijanji takluk situ. Dengan memberi pahala. Dengan membalas baik. Beri pahala tu membalaskan baik. Membalas baik. Tuhan janji dengan memberi balas baik tu. Memberi pahala, yakni pada akhirat lah. Pada akhirat tu balas baik dikasih sana. Di sana. Sini mungkin tempat balas. Di sana. Maka dijanji dengan memberi pahala dan membalas baik, yakni pada akhirat. Tuhan janji nak wi pahala, nak wi syurga, nak dapat kebaikan. Jangan kata dalam akhirat tu mulai kubur tu mula dah. Lepas mati tu mula idah. Janji dengan memberi pahala. Sebab apa? Memberi pahala tu kerana takluk kepada memberi dah. Memberi pahala tu kerana mengirjanya barang. Kerana mengirja oleh mukallaf akan nyo barang. Takdir lagu tu malah. Tuhan janji nak beri pahala kerana mengirja oleh mukallaf itu akan perkara. Kerana mukallaf tu kerja perbuatan tu, Tuhan janji beri pahala sebab ia kerja. Apa tu dah? Semaya tu kena kepada perbuatan yang dijanji oleh Allah dengan nak balas baik di akhirat. Kerana mengerja oleh mukallaf akan benda tu. Akan sembahyang, perbuatan sembahyang tu. Nampak tu dah? Tuhan janji nak beri pahala sebab ia kerja. Tapi kaitlah kerja tu dengan ikhlas. Tu. Mengerja tu dengan ikhlas. Barulah boleh pahala. Kait ni syarat belaka ikhlas ni. Mengerja dengan ikhlas. Tulis situ pada ikhlas. Maka kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Tetapi lepas tuntutan wajib, jika cukup rukun dan syarat. Awak itu. Jika cukup rukun dan syarat. Kita semaya tak ada ikhlas dengan Allah Ta'ala. Pahala boleh tak? Dia tak beri pahala. Tuntut teh wajib, tak apa lepas dah. Tak kena siksa habu yang tinggal dah. Bahaya dah. Habu yang tinggal tu tak kena siksa dah. Buku tinggal. Pasal awak cukup rukun syarat.
Jawab cukup rukun syarat molek. Maka di akhirat esok tak kena siksa buku tinggal semaya dah. Pasal jawab cukup dah. Tapi pahala tak boleh. Pahala tak boleh. Tu. Tu dia. Nampak tu dah. Lepas tuntut teh ya. Lepas tuntut teh kalau kerja dengan cukup rukun syarat. Nampak tu dah. Tu kerja dengan ikhlas. Ikhlas ni nama syarat bagi dapat pahala. Bukan syarat sah. Syarat dapat pahala. Tu. Habis itu. Payah suk kalau dia dah. Ikhlas ni orang panggil masuk dalam apa dia? Apa dia? Masuk dalam apa? Al-a'malu suwarun qa'imatun. Tu dia. Amalan ni rupa ya, magai dia ya, bukan roh. Roh bagi amal. Ikhlas tu roh bagi amalan. Amalan tu rupa luar ya. Roh dia tu ikhlas. Habis itu kerana mengerjanya dengan ikhlas. So tu benda wajib. Benda wajib, benda yang Tuhan janji nak beri balas sebaik kepada orang yang kerja dengan ikhlas. Tu. Dan dijanjikan siksa atau kepada dijanji dengan memberi pahala. Dan benda tu juga barang yang dijanjikan yakni oleh Allah. Dijanji siksa, dijanjikan siksa yakni pada akhirat juga. Siksa apa? Iqab fil akhirah. Dan dijanjikan siksa pada akhirat. Tuhan janji kata dia nak siksa wal yazubillah min zalik pada akhirat esok. Siksa tu pasal apa? Siksa tu ilat dia kerana ketiadaan mengerjanya barang tu, nyo perbuatan saat itu. Tuhan siksa, janji nak siksa. Siksa kerana ketiadaan kerja, ketiadaan mengerjakan barang tu. Tak kerja. Tak kerja. Ketiadaan ni tidak kerja. Jadi, yakni tidak kerja oleh mukallaf akannya. Wah itu sini. Wah itu dulu. Yakni tidak kerja oleh mukallaf akannya. Sama ada, tak mim lalu dah. Sama ada tidak kerja terus. Sama ada tidak kerja terus atau bahasa kita tak kerja langsung. Atau mengerjakan dia dengan tiada cukup rukun syarat. Dengan tiada cukup rukun syarat. Masuk dalam tak kerja juga. Semaya Tuhan janji nak siksa kalau kita tak kerja. Tak kerja dengan mana? Tak kerja di mula. So, atau kerja tak cukup rukun syarat. Pun kena juga. Supaya tak kerja dah. Habis tu kena ngaji. Habis kena rukun syarat dia. Tu. Nampak tu dah. Kerana ketiadaan mengerja akan barang tu. Dia tak kerja. Tuhan janji nak siksa dia dengan sebab dia tak kerja. Tiada kerja tu dengan takluk pada ketiadaan mengerja. Dia tak kerja tu dengan ketiadaan uzur. Molek agak ni. Tak kerja tu dengan ketiadaan uzur. Tak puasa dia. Dengan tak ada uzur apa? Dengan ketiadaan uzur, jadi uzur yang dibenar oleh syarak tu lah. Uzur yang dibenar oleh syarak. Tu. Tulis pada tiadaan uzur tu. Tulis pada ketiadaan uzur. Adapun kalau tidak kerja dengan sebab uzur, maka tidak disiksa. Dan tidak dapat pahala.
Tu hak tu mesti. Dia duk musafir jauh, lepas tu tak puasa bulan Ramadan, dia tinggal puasa. Sebab dia musafir. Tu yang siksa tak puasa dia hari tu? Tak siksa. Pahala boleh tak pahala puasa? Tak boleh. Bukan kata dia tak puasa tapi pahala tu hari. Tak boleh pahala juga. Tu dah. Kalau tak ada uzur gapo, duk saja bangun pagi tak puasa hari ni, boleh puasa, tak saya puasa hari ni. Hak tu tinggal dengan ketiadaan uzur, maka hak tu kena siksa. Nampak tu dah? Itu takrif benda wajib. Molek agak. Tu benda wajib pada syarak. Benda wajib pada syarak. Maka musannaf kita misal lah. Ya moga dia nak misal, dia nak kecek usul. Dia kena misal wajib pada syarak sakut usul. Tak nak duk misal dengan semaya beh. Hak tu fiqh duk misal. Nak misal pun misal dengan tok ni. Tok usul ni. Seperti ini misal perkara yang wajib pada syarak. Misal perkara yang wajib pada syarak. Seperti dia kata misalnya mengiktikadkan ada Tuhan. Mengiktikadkan ada Tuhan. Situ kalau kira tu 2, 3 tu nak boleh sampai situ. Kalau seperti mengiktikadkan ada Tuhan dan juga mengiktikadkan bukan tak adanya, ni lazim dah ni. Dan juga tahu dalil. 3. Tengok dengan cara besar-besar 3. Itu berarti kalau turut takrih musannaf ni, tiap-tiap satu sifat tu 3 wajib atas kita. 3 perkara wajib syarak tu 3 benda atas kita. Satu sifat wujud 3 perkara wajib tekan atas kita. Kidam pun 3 perkara wajib tekan atas kita. Tu 3 perkara. Mana? Cuba tengok dia kata. Seperti mengiktikadkan, berpegang teguh ada Tuhan. Iktikad, pegang putus, pegang teguh ada Tuhan. Pegang kata ada Tuhan. Wajib tak? Apa hukum kita pegang kata Tuhan ada? Wajib pada syarak. Kalau tak pegang lagu tu, berdosa. Berdosa. Bukan murtad pula lah. Kalau tak pegang lagu tu jadi kafir pula lah. Moga orang kafir, dia pegang kata tak ada Tuhan. Tu dah. Habis itu. Maka mengiktikad ke ada Tuhan. Ya sini iktikad ni hujung dah. Humi dia mengaji tu. Wajib syarak mula-mula mengaji. Lepas tu yang kedua, iktikad. Dia kena katakan no. Betul mengiktikad. Jadi seperti mengiktikad yakni mengaji akan sifat wujud Allah sehingga kenal dan yakinkan dia. Ini satu perkara wajib. Baik. Lepas tu, dan apabila sudah kenal dan yakin, maka wajib pula iktikadkan dia. Ini satu wajib yang lain. Ini satu wajib yang lain. Buat gitu.
Dua perkara. Satunya syarat tekewi kita mengaji we kena. Sifat wujud pun kena mengaji. Ngaji we kena dah yakin. So, ngaji. Kena. Yakin dah. Kena dah. Makrifah dah. Kena dah. Lepas tu untuk wajib ngaji tu. Lepas tu bila mengkena, wajib mengkena i'tiqad lagu tu tak? Kerana ada juga kadang dia kena sahaja tak pegang lagu tu. Ada juga. Sepuluh musyrikin Mekah, dia kena kata Nabi Muhammad tu benar. Tapi dia tak terima, dia tak i'tiqad lagu tu. Dia tak siap pegang. Dia tengok mukjizat dah. Allah depan mata dia. Dia tahu kata ada Tuhan. Tuhan Muhammad tu ada. Tapi dia tak pegang. Tak i'tiqad. Dan semua Lata Uzza dia situ. Kali itu wajib kena i'tiqad pula lagi. Pegang hak tu pergi kemah. Tu dua situ sebenarnya. Dua. Nampak tu dah? Dua. Ngaji pergi kena. Bila kena dah, pegang pergi kemah. Tu dua itu dah. Nampak tu dah? Dua perkara. So tu tapi nampak pecah dua. Tu dua wajib tu. Dan juga seperti i'tiqad ada Tuhan. Seperti i'tiqad ada Tuhan. Dan juga yakni seperti i'tiqad ada Tuhan. Mengiktikadkan. Ni wajib, ni satu wajib lagi. Mengiktikadkan, pegang teguhkan dalam hati. Pegang kemah. Iktikad dalam hati. Iktikad lagu mana? Iktikadkan kata bukan tak doknya, tak dok Tuhan. Tu. Ni bukan tak doknya ni. Ini lazim. Buat gitu. I'tiqad bukan tak dok tu. Ini lazim daripada i'tiqad ada Tuhan dah tu. Ini lazim daripada i'tiqad ada Tuhan. Ya lazim je. Ya berakal mari. Bila pegang kata Tuhan ada, tak dok dia tu dok lah. Sekali dah, dua tu masa tu dah. Tapi musanna kita ya becek. Bila nampak kata wajib juga tu. Wajib juga. Satunya wajib pegang kata Tuhan dah. Yang kedua wajib pegang kata tak ada dia tu dah. Tu. Tu dia berakal dua tu. Ulama dah dia kena kira dua. Padahal so ni dia berakal tapi nak terangkan lagi, nak tasrah lagi ni. Kena becek tu baik lu. Dan juga mengiktikadkan bukan tak adanya tak ada Allah. Dua situ. Dua. Jadi pak lah kalau kira tiga lah capung hak sat ning hak pecah dua tu. Dan juga ni wajib yang lain pula. Dan juga jadi dan wajib juga senang gitu. Tak di dan juga tadi pun dan wajib juga. Tak ada lagu tu senang. Dan juga ini dan wajib juga mengiktikadkan bukan tak adanya. Dan juga jadi dan wajib juga tahu, ini kenal dalil. Tahu dalil. Tu dalil jadi walaupun dengan cara ijmali. Wah itu. Apa dah? Tahu dalil jadi walaupun dengan cara ijmali. Hak tu tutup tak. Tafsili tu ya tak jadi fardu'in pula. Tu. Dan juga tahu dalil
kena dalil. Dalil hak mana? Dalil bagi keduanya. Bagi keduanya, kedua ada Tuhan dan bukan tak ada tu. Keduanya. Tu. Bagi keduanya. Yakni bagi ada Tuhan dan bukan tak ada nyo tu. Tu bagi kedua. Dalil. Mana dalil kata Tuhan dak? Alam ini. Mana dalil kata tak ada dia tu dak? Alam ni juga. Oleh tu lah dah sebenarnya dalil tu bukan kena bercek dua dak tu. Dalil tu sah ya, tapi bagi kedua dalil sah ya. Nampak tu dah? Kerana Allahumma salli ala Muhammad. Kerana bukan tak ada tu lazim daripada ada. Maka dalil bagi lazim, dalil tu lah bagi malzum. Tak nak cari dalil lain dah. Tak apa dah. Tu. Habis itu. Dapat dah. Dan juga tahu dalil bagi keduanya. Kalau itu becek. Wujud. Wajib gapo tak? Satu, wajib kita mengaji sifat wujud sehingga kenal. Dua, lepas pada kenal dah, wajib kita pergi wikemah kata Tuhan tu wujud. Pergi wikemah. Wajib pergi wikemah kata Tuhan tu ada. Yang ketiga, wajib pula pergi kejap kata tak ada dia tu dak. Itulah ya sebenarnya ni. Yang keempat, wajib tahu dalil. Kata ada dia tu mesti tak ada dia tu dak. Tahu dalil. Hak tahu dalil tu nak lepas daripada taklid je. Nak lepas daripada taklid. Muka duk khilaf ulama. Wajib tu supaya nak lepas daripada taklid. Kalau bina atau ulama kata tak sah tu nyanyi. Tu. Ya wajib sebab apa wajib kena dalil. Satunya kalau kita bina di atas ulama kata orang muqallid ni akidah dia tu memadai tapi berdosa, habuah dia tak fikir dalil. Maka wajib mengaji dalil supaya keluar daripada dosa tu. Kalau bina di atas ulama kata orang muqallid ni kufur akidah dia, maka wajib kena dalil supaya keluar daripada akidah kufur tu. Kadang-kadang pun wajib belaka, wajib juga. Nampak tu dah? Wajib dua-dua. Tu. Juga tahu dalil bagi keduanya. Dimakialah. Jadi seperti mengiktikad ada Tuhan. Tu dimakialah. Dimakialah. Jadi seperti wajib mengiktikad ada Tuhan. Tu. Dimakialah juga ini seperti wajib mengiktikad ada Tuhan. Iktikad sedia Tuhan. Sedia adanya ada Tuhan. Iktikad kata Tuhan sedia. Lagi akan datang belakang ni sifat-sifat ni dia nak misal we nampak benda wajib je ni. Tak nak bimbang lagi nak cara satu-satu ke depan. Iktikad sedia Tuhan, sedianya Allah Taala. Nampak tu dah? Maka iktikad sedia ni dua. Mana? Wajib mengaji sifat kidam wiknah. Bila kena dah, wajib iktikad wikmah dalam hati hak tu. Pegang kata ada sedia Tuhan. Ketiga, wajib pula pegang kata tak baru Tuhan. Dan wajib kena dalil. Pak kara juga. Terjaga malah situ. Tu. Habis situ dah. Hingga akhir lah.
Dia kata hingga akhir ni, hingga akhir sifat yang wajib. Hingga akhir ni, hingga akhir sifat yang wajib dibelajar dengan tafsil. Hingga akhir sifat yang diwajib mengaji dengan tafsil. Bukan hingga akhir sifat tu kerana sifat tu tak ada akhir, tak berkesudahan banyak. Akhir sifat yang diwajibkan mengaji dengan tafsil. Kata gilah baqo muka lapo qiyamuhu wahdaniyah qudrat irda ilmu hayat sampai bahasa kalam. Katalah hingga akhir. Yakni kata dia, yakni tafsir mana yakni? Apa makna yakni? Yakni ini tafsir kepada mengiktikad ada Tuhan. Dimula saat itu. Yakni pada tiap-tiap satu sifat itu, pada tiap-tiap satu sifat Tuhan tu ada 3 tempat, jadi bukan 4. Ada 3 tempat, ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa akan kita, yakni tiap-tiap mukallaf paksa akan kita mengetahuikan dia. Mengetahuikan akan 3 tempat tu. Kecek kot tu pula dah. Paksa tahu. Paksa kita mengetahuikan dia 3 tempat tu. Hak paksa we tahu ya ke? Bukan paksa we tahu saja. Hak paksa mengetahuikan dia tu mengetahui alih. Mengetahui sifat. Bahawa i'tikad bukan mengetahui. Mengetahui dengan mana kerjakan dia senang. Tu mengetahui tu. Nak lepas daripada miskin ibarat tu. Yakni pada tiap-tiap satu sifat Allah tu ada 3 tempat ataupun bahkan 4 tempat yang undang-undang Tuhan, syarak lah kita kata, undang-undang Tuhan paksa dan tekan akan kita tiap-tiap mukallaf mengetahui dia, jadi kerjakan dia akan 3 tempat tu. Syarat tekan kita kerja tu 3 tempat di satu sifat tu. Sifat wujud, syarat tekan kerja 3 tempat. Mana? Tempat mula-mula tekan i'tikad ada Tuhan. Tempat yang kedua tekan kita i'tikad kata tak ada dia tu dak. Ketiga, tekan kita kena dalil. 3 tempat kita kerja. Syarat tekan kita kerja. Nampak tu dah? Tak ada apa tu. Tak payah nak leh. Inilah makna perkataan ulama, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dan yang harus pada haknya. Mai ikut hak pula dah. Tu. Hak harus ni ikut mana? Harus tu kias 3 juga tu. Inilah makna perkataan. Padai dulu. Takut jang. Jang. Ini nak jang lah. Nampak ini nak jalan tu bunyi dah kacau lagi bum. Tu tanya kita mari humi semula insya-Allah. Inilah nanti nak hunu sekali lagi. Inilah makna perkataan ulama, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Taala dan yang mustahil atasnya dan yang harus pada haknya Taala dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap itu.
tu makna dia. Boleh? InsyaAllah. Dah berimalat sudah, dah berimalat. Kalau dah berimalat, insyaAllah mengajar pun kita baca hak dobek tu siap. Belagi ngajar kat kampung pun baca di rumah dulu hak dobek tu tulis tu. Faham molek? Gi ngajar. Tak kena ngajar dobek tu dah, ngajar biasa. Tapi faedah tak apa. Faedah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أسمع والأنفجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على رشد السلوك والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وخلالتك يا علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وبأننا ربنا كل الديون وأنت بنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا.